ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله مولانا العظيم. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه منذ أن خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم، وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك، فينشأ منهما ظلمة الليل وبياض النهار. فمن حينئذ جعل الله تبارك وتعالى السنة 12 شهرا بحسب الهلال. فالسنة في الشرع أيها الأحباب مقدرة بسير القمر وطلوعه، لا بسير الشمس وانتقالها، وإنما جعل الله تبارك وتعالى السنة 12 شهرا وجعل منها 4 أشهر حرما. جعل من هذه 12 شهرا 4 حرما، وقد فسرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إذ يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار، أي عاد على هيئته الأولى منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الحديث صحيح مخرج في الصحيحين.
فيبين هذا الحديث ويفسر لنا الآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها أن في السنة 12 شهرا ومن هذه الأشهر 4 حرم وها نحن قد دخلنا في شهر من أشهر الله الحرم ألا وهو رجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وأن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين. وهذه الأشهر الحرم أيها الإخوة الأعزاء يبين لنا الله تبارك وتعالى أن علينا أن نتفطن وأن لا نظلم فيهن أنفسنا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الظلم يقع فيها إذا ما وقع فيها يقع أشد جرما وإساءة عند الله تبارك وتعالى. فالحسنات تتضاعف كما أن السيئات تتضاعف، وأي جرم وأي ظلم أعظم من أي ظلم أو جرم يقع في هذه الأشهر الحرم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرور أنفسنا وأن لا يجعلنا من الظالمين آمين يا رب العالمين. واختلف العلماء في أي هذه الأشهر الحرم أيها أفضل عند الله تبارك وتعالى. اختلف العلماء فمنهم من قال، وهؤلاء بعض الشافعية يقولون أن رجب أفضل الأشهر الحرم. طبعا ما اتفقت كلمة العلماء على هذا، منهم من قال المحرم ومنهم من قال ذو الحجة. وعلى أي إذا ما وقع الخلاف في الأفضلية أي شهر أفضل عند الله تبارك وتعالى، وإذا ما قال بعض العلماء بأن رجب هو أفضل الأشهر الحرم، فعلينا أيها الإخوة الأعزاء أن نتفطن وأن نوقظ أنفسنا وأن نجتهد أيما اجتهاد وأن لا نكون من الغافلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى لأن نتقرب حتى نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran al-Karim que le nombre de mois auprès de Dieu est de 12. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Et que parmi ces 12 mois de l'année, il y en a 4 qui sont sacrés. Et ceci a été décrété et déterminé depuis le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Ne commettez pas d'injustice envers vous-même. Allah nous apprend dans ce saint verset du Coran que lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a créé la nuit et le jour, ou le jour et la nuit, et que ces deux créatures qui sont le jour et la nuit s'alternent, et en créant les astres, le soleil, la lune, les étoiles, un mouvement se crée dans l'univers. Et c'est de là que naît le jour et la nuit. Et chacun vogue autour d'un orbite bien déterminé que seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît leur course, leur mouvement et leurs effets sur la terre et sur l'univers. Depuis ce jour-là, mes chers frères et sœurs en islam, Allah tabaraka wa ta'ala a décrété que l'année sera constituée de 12 mois. Ce n'est pas une invention humaine.
Ce n'est pas une invention humaine, mais c'est un décret divin. La deuxième chose à souligner, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrété que les rites, que les pratiques de l'islam, elles ne sont pas adossées sur l'année solaire, celle que nous utilisons tous les jours, mais sur l'année lunaire, sur le calendrier lunaire. Il est très important, mes chers frères et sœurs en islam, d'apprendre cela, de connaître les mois de notre propre calendrier, autour desquels s'articulent les plus grandes adorations de l'islam, autour duquel nous devons jeûner, autour desquels nous devons pratiquer le pèlerinage, autour desquels nous devons nous acquitter de la zakat, autour desquels toute notre pratique est régie. Il est inconcevable et il est navrant et désolant que les musulmans ignorent les mois de l'année du calendrier islamique, du calendrier lunaire, et à plus forte raison, dans ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés qui en réalité relèvent de la plus haute des importances. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala le signale dans ce verset coranique. Et il n'est pas anodin que Dieu en fasse mention dans le Saint-Coran, afin que ces versets, afin que ces paroles soient répétées quotidiennement et d'année en année, afin que nous prenions conscience que ces 12 mois ont une valeur particulière auprès de Dieu, et nous prenions également conscience que parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Et ces 4 mois sacrés ont été expliqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des rôles de la sunna, une des fonctions de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est de clarifier le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette chose: le temps est désormais rétabli comme il a été décrété et institué le jour où Dieu a créé les cieux et la terre. Il existait une pratique à l'époque du paganisme, à l'époque de l'ignorance, l'époque de la jahiliya, où les Arabes prenaient des mois sacrés et les reculaient ou les avançaient pour pouvoir y commettre des injustices durant ces mois sacrés. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset pour nous dire que les choses sont désormais rétablies et qu'il ne faut absolument pas galvauder ou falsifier cette chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rétablie dans le décompte des jours et des mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le calendrier est désormais rétabli. Et il est en phase avec ce que Dieu avait décrété le premier jour de la création des cieux et de la terre. C'est comme si que le jour où Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les cieux et la terre, le temps a commencé à être compté. Le temps a commencé à tourner. Auparavant, il n'y avait pas de temps. Et lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les cieux et la terre, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les astres, il a créé les étoiles, et tout ceci vogue dans un orbite bien déterminé, et ça a créé le temps par la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et à travers cette création, Dieu et Dieu seul a décidé qu'il y aurait 4 mois sacrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y en a 3 qui se suivent. 3 qui se suivent et un qui est isolé. Les 3 qui se suivent sont Dhul Qa'da et Dhul Hijjah, les 2 derniers mois de l'année du calendrier lunaire. Et le 3e, c'est de l'année suivante, c'est le Muharram, le 1er mois du calendrier de l'année lunaire. Ces 3 mois se suivent, c'est-à-dire que la période sacrée est étendue durant cette période. Et il y en a un qui est isolé, c'est le Rajab. Rajab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Rajab Mudar. Mudar, c'est une tribu arabe qui valorisait le mois de Rajab. Et ce mois de Rajab est effectivement valorisé auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala parce que celui-ci est rendu sacré. Celui-ci
est rendu sacré. Et nous sommes maintenant rentrés dans le mois de Sha'ban. Nous sommes maintenant rentrés dans le mois de Sha'ban. On rapporte cette parole parfois attribuée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait pu dire: oh mon Dieu, bénis-nous le mois de Sha'ban, bénis-nous le mois de Rajab, et bénis-nous le mois de Sha'ban, et fais-nous atteindre le mois du Ramadan. Ce qui veut dire que, mes chers frères et sœurs en islam, il nous reste que 2 mois avant le mois du Ramadan. Mais en attendant la venue, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous prête longue vie et nous permette de jeûner ce mois de cette année, le mois du Ramadan de cette année. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma ballighna Ramadan ya akram al-akramina ya Rabbil Alamin. Mais en attendant sa venue, il est important d'éveiller nos consciences et de nous préparer au mois du Ramadan. Et ça commence, je dirais, ça a déjà commencé, mais ça doit s'accentuer à l'approche de la venue du mois du Ramadan. Et à plus forte raison dans le mois de Sha'ban, dans le mois de Rajab. C'est un mois sacré. À quoi nous appelle Allah tabaraka wa ta'ala durant ces mois sacrés? Il nous appelle à la vigilance, il nous appelle à l'éveil du cœur, il nous appelle à éveiller notre conscience et se dire que ce mois sacré, il nous est encore plus interdit de commettre des interdits. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit: ne commettez pas durant ces mois sacrés des injustices envers vous-même. Vous le savez parfaitement, et autant que moi, mes chers frères et sœurs en islam. Celui qui fait du bien, c'est pour lui. Celui qui fait du mal, qu'il ne croit pas que ce mal atteigne Dieu. Il le fait à ses propres dépens. Il le fait envers sa propre personne. Ne commettez pas des injustices envers vous-même. Soyez des gens qui véhiculent l'équité. Soyez des gens qui véhiculent la justice. Mettez-vous toujours du côté des justes et ne prenez pas parti avec les injustes. Fussent-ils des gens de votre famille, fussent-ils des proches, fussent-ils des amis. Ne prenez pas parti de l'injustice. Soyez du côté des justes. Allahumma ij'alna minhum ya Rabbil Alamin. Il est très important de remettre ces notions au bout du jour, de remettre ces notions au centre de nos préoccupations. Il est important de rappeler que la justice est un pan cardinal de notre foi. Il est important de rappeler que la justice constitue un élément fondamental de l'islam. Et c'est pour cette raison que Dieu a révélé les révélations. C'est pour cette raison qu'il a envoyé les messagers. Et il a fait descendre le Coran. Et il a fait descendre la balance, le symbole de l'équité, le symbole de la justice. Et en tant que musulmans, nous avons le devoir d'être toujours et perpétuellement du côté de la justice et des justes. Allahumma ij'alna minhum ya Rabbil Alamin. Qu'Allah fasse de nous des vecteurs de cette justice, des défenseurs de la justice, et quelles que soient les personnes qui subissent l'injustice, pas seulement du côté des musulmans. Nous devons être des défenseurs de la justice pour toutes les personnes qui subissent des injustices. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous rappelle et vous recommande ainsi qu'à moi-même
de redoubler de piété et davantage encore durant ce mois de Rajab, le mois sacré qu'Allah tabaraka wa ta'ala rendu sacré, qu'Allah éveille nos consciences et nous donne la piété. Amin ya rabbil alamin. Avant de clôturer ce prêche, vous le savez comme moi, aujourd'hui nous sommes le 8 mars et nous commémorons la journée internationale des droits de la femme. Et la justice dont on parle, c'est également la justice envers les femmes. Vous savez que l'islam, dès le début, est venu rétablir rétablir la justice, parce que la femme vivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreuses injustices. Elle était parfois conçue et regardée comme une marchandise qu'on pouvait hériter les uns envers les autres, qu'on pouvait enterrer vivante, fillette, qu'on privait de l'héritage, qu'on privait des droits, qu'elle n'avait pas le droit au divorce, qu'elle n'avait pas le droit à ceci ou à cela. Et l'islam est venu rétablir la justice. Il est venu rétablir la justice. Mais force est de constater que les injustices envers les femmes sont encore beaucoup nombreuses. Et une des grandes injustices dans des pays aussi modernes que le nôtre, c'est que les femmes sont moins payées que les hommes. Que les femmes sont moins payées que les hommes. Mais c'est pas ça, mes chers frères et sœurs en islam. C'est qu'on réclame effectivement le droit des femmes et leur liberté de pouvoir s'habiller comme elles veulent, comme elles le souhaitent. Mais aujourd'hui, force est de constater et de reconnaître que les seules femmes qui sont privées de s'habiller comme elles le souhaitent, ce sont les femmes musulmanes. Elles ne peuvent même pas vêtir leur hijab sans faire l'objet de critiques, sans faire l'objet de menaces, sans faire l'objet de violences. Où sont les droits de la femme musulmane? La femme musulmane aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de cette polémique. Un vendeur qui souhaite mettre en vente des vêtements pour que les femmes puissent faire du sport. Ça a créé une vague de polémiques et des critiques et une pression tellement forte que ce vendeur a décidé de retirer du marché ses habits qui étaient un habit pour pouvoir donner l'accès au sport. Pourquoi cela, mes chers frères et sœurs en islam? Y aurait-il des droits à s'habiller comme on souhaite, mais uniquement quand il s'agit de la femme? Celle-ci est privée, elle n'a pas le droit de mettre le hijab, on la taxe de vivre dans des époques arriérées, de vivre dans le passé. Mais soyons justes avec les femmes. Pourquoi celle-ci ne pourrait pas choisir de s'habiller comme elle le souhaite? Nous ne sommes pas pour imposer le hijab, et personne ne l'est en réalité, même s'il existe des cas marginaux dans la société. Mais la grande majorité de ces femmes qui portent le hijab, qui portent un voile sur la tête, le font de leur propre chef, parfois même à l'encontre de leurs parents, parfois même à l'encontre de leur mari, parfois même à l'encontre de leurs proches. Et elles savent pertinemment que ceci va leur causer parfois des critiques, parfois des oppositions, parfois des mouvements de protestation. Mais elles résistent. Et je vous invite, mes chères sœurs, au nom de vos convictions, de résister et de ne pas être la proie ou la victime de ces pressions et qu'on fasse de vous des objets de manipulation. J'invite les personnes, hommes et femmes, à redoubler d'intelligence et à se mettre du côté de la justice. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Également une autre chose, vous savez que, comme on vous l'a annoncé juste avant ce prêche, il y a la RAM 94, le rassemblement des associations musulmanes du Val-de-Marne, qui ont décidé donc de se réunir et de s'aider, d'être solidaires les uns envers les autres. Et il y aura des collectes comme ça de temps à autre qui seront destinées à des projets pour que ce département, le Val-de-Marne, même si nous ne sommes pas encore probablement à la hauteur d'une organisation nationale, au moins qu'on soit à la hauteur d'une organisation locale, que nous soyons solidaires les uns les autres, et nous devons apporter notre édifice, notre pierre à l'édifice, et notre contribution, aussi minime soit-elle. Il est d'ores et il est maintenant, mes chers frères et sœurs en islam,
Il est temps de se bouger, il est temps de mettre la main à la poche, il est temps de s'organiser, il est temps de parler d'un même son de cloche. Il est temps que nous fassions preuve de solidarité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense toutes les personnes qui vont œuvrer pour, Inch'Allah, l'épanouissement et le développement de l'organisation des musulmans dans le Val-de-Marne. Amin ya Rabbil Alamin. J'ai appris récemment le décès d'un de nos frères qui côtoyait cette mosquée, qui est Mustafa. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. C'était une personne qui souffrait d'une maladie maintenant depuis plusieurs années, et chaque Jumu'ah il venait me voir après la prière du vendredi et il me saluait et il me demandait: fais-moi dua pour qu'Allah me donne une femme pour que je me marie. Allah tabaraka wa ta'ala a décidé autrement, qu'Allah lui donne une femme du paradis, ya Rabbil Alamin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'accueille dans son immense paradis et lui fasse miséricorde, et qu'il fasse miséricorde à tous nos défunts, ya Rabbil Alamin. Allahumma aghfir lahu warhamhu, Allahumma akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu, ya Rabbil Alamin. Nous avons également un de nos frères qui est souffrant, qui est pris d'une crise d'angoisse. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala évacue, il s'agit de notre frère Mohamed Saïd, qu'Allah évacue ses angoisses et ses sources de tresse, qu'Allah apaise son cœur, qu'Allah guérisse nos malades, qu'Allah éloigne les souffrances, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la force, ainsi qu'à tous nos malades, à notre frère Al-Salam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la guérison, Al-Hajj, Al-Arabi, Al-Hajj Rida, Al-Hajj Ahmed, l'épouse de Hajj Mustafa, qu'Allah tabaraka wa ta'ala allège leurs souffrances, qu'Allah leur donne la guérison la plus rapide et la plus prompte et qui ne laisse plus aucune séquelle. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.